آج صبح کلام کے جس حصے پر ہم غور کریں گے وہ مزامیر کی کتاب یعنی زبور کی کتاب اور زبور 56 ہے، سام 56۔ سب نکال لیجئے، اچھا ہے کلام کو کھولیں، دیکھیں، پڑھیں۔ سام 56 اور اس کے اوپر چھوٹی سی ایک سٹیٹمنٹ درج ہوتی ہے جسے ہم سرنامہ کہتے ہیں۔ اکثر چرچز میں لوگ اسے نہیں پڑھتے، بٹ ہمیں بطور کلیسیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام کا حصہ ہے اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ ہمیں ان ٹائٹلز کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اس زبور کے بارے میں خاص انفارمیشن دیتے ہیں۔ آئیں دیکھیں، پڑھیں۔ میر مغنی کے لیے یونت علیم رخوکیم کے سر پر داؤد کا مزمور۔ انفارمیشن دی گئی ہے کہ کوائر لیڈر کے لیے جو ہیکل میں پرستش کو لیڈ کرتا یعنی مغنیوں کا سردار میر مغنی، اس کے لیے یہ زبور داؤد نے لکھا اور کس سر پر؟ یونت علیم رخوکیم، جس کا مطلب ہے دور کے جنگلوں کی فاختہ یا خاموش جنگلوں کی فاختہ۔ مکتام، اس وقت کا جب فلسطینیوں نے اسے جات میں پکڑ لیا، تو کتنی باتیں ہمیں سرنامہ پڑھنے سے ہی مل گئیں کہ داؤد کا مزمور ہے، ہیکل میں اسے پڑھا اور گایا جاتا تھا، اور یہ مزمور، یہ زبور داؤد نے اس وقت لکھا جب اسے جات میں فلسطینیوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھانا پڑا اور اسے پکڑ لیا گیا۔ اگر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ تاریخ موجود ہو تو اس کے لیے متن کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں، لکھا ہے، اے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ یہ داؤد کا ایکسپریشن ہے، وہ پکڑا گیا ہے، خوف میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ خداوند سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے۔ میں کیا نہیں ہوں؟ میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، یعنی کہ they closely observe my footprints۔ وہ میری گھات میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہیں؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ اور پھر ہمیں اس کی جو ایکسپریشن ہے اس میں چینج ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا؟
ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। आमीन। कॉन्टेक्स्ट ये है, सरनामा हमें बताता है, दाऊद जब वो साउल के सामने से भाग रहा था और भागकर जात के इलाके में पहुंच गया और वहां पर बादशाह को पता चला कि दाऊद आ गया है। आप इस सारे वाक्य को पहला समूएल उसके 21वें बाब में पढ़ सकते हैं। जब उसे पता चला कि दाऊद यहाँ पर आ गया है तो कहता है ये वही नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था, लोग गा गा कर कहते थे कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। वो उसको टॉन्ट कर रहा है, वो उसको उसका ग्लोरियस पास्ट याद करा रहा है कि ओह तू तो बड़ा वॉरियर था और आज तेरी सूरत हाल क्या है। आज तू बेयारो मददगार भाग रहा है, आज तू दुश्मन के इलाके में आ गया है, आज तू हमारे रहमो करम पर है। ये दाऊद की सूरत हाल है। वो शख्स जो अजीम सूरमा था आज दुनिया की नज़र में बेयारो मददगार है। वो जिसके पास हथियारों की खेप लगी होती थी, कलाम बताता है समूएल में, आज उसके पास लड़ने के लिए एक तलवार भी मौजूद नहीं। सब दोस्त छोड़ गए, सब साथी छोड़ गए। He was lonely, he was helpless, his future seemed to be very dark। ऐसे में जब उसकी जिंदगी की कश्ती उस पहाड़ से जो नाउमीदी का पहाड़, खौफ का पहाड़ है, टकरा रही है, तो दाऊद ऐसे में कहता है जिस वक्त मुझे डर लगेगा। डर एक रियलिटी है, फियर हमारी जिंदगियों में एक हकीकत है। हम जितने मर्जी जोर में जिंदगी गुजार रहे हों, किसी ना किसी वक्त जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है, इंसान डर जाता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर। शायद उसका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ गई है। व्हाट विल हैपन? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? हमारा क्या फ्यूचर है? ऐसे में जब डर आ जाए, जो दाऊद की जिंदगी में भी आ गया, तो वो कहता है जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं क्या करूँगा? तुझ पर तवक्कुल करूँगा। और यही आज सुबह मेरा पहला नुक्ता भी है। डर में, बहरानों में, तकालीफ में, मुखालफतों में एक ही जाए पनाह है, एक ही मोहकम किला है, और वो आपका और मेरा जिंदा खुदा है। खुदावंद हमारा मोहकम चट्टान है जो कभी हिलने की नहीं। जब मुझे डर लगेगा मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूँगा। गॉड इज़ आवर रेफ्यूज। खुदावंद हमारा मोहकम किला है। वो कहता है मेरा फ़ख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरूँगा नहीं। आज शायद आपकी सूरत हाल इस किस्म की हो, शायद आप डर रहे हैं, सब कुछ ठीक था, सडनली फियर हैज़ टेकन ओवर। मत डरिए, खुदावंद कादर मुतलक जिसने आपको पैदा किया, माँ के पेट में जिसने आपको तरतीब बख्शी, कलाम कहता है वो आपकी ज़िंदगी के तमाम अयाम से वाकिफ़ है। और अभी जब एक भी वकू में नहीं आया था, खुदावंद तब से आपको जानता है। उसने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, यानी आप हर वक्त उसकी नज़रों के सामने हैं। You are not alone, my friend। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है,
कलाम में कई खादमीन दे गॉट स्केयर्ड, वो डर गए। एलिया का नाम आप सब ने सुन रखा होगा, कदावर नबी, बड़ा ज्याला खुदावंद के लिए। बाल के नबियों के सामने खुदावंद ने उसके लिए बड़ा काम किया। आग नाजिल हो गई, सोख्तनी कुर्बानी कबूल हो गई। इसने 450 बाल के नबियों को कत्ल कर दिया, मगर फिर उसको डर लगा। अगर आप पहला सलातीन उसका 19वां बाब पढ़ें तो उसमें ये वाकया दर्ज है। कलाम बताता है कि वो इज़बेल के डर से भागा और भागता चला गया और एक पेड़ के पास आकर रुक गया। एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, खौफ आ गया। मेरा क्या होगा? वो मुझे पाएंगे और मार देंगे। I am left alone. कई दफ़ा हमारी सूरत हाल भी ऐसी, हम समझते हैं सब ने हमें छोड़ दिया है, अब मेरा क्या होगा? मगर कलाम कहता है खुदावंद के फरिश्ते ने एलिया से बात की और उसे कहा खा और सो जा। वो कहता होना है मैं मदद मंगण दिया वहाँ, खुदावंद मैनू रोटी दे रहा है। Sometimes when we are at low points we need rest. हम इसे बड़ा अंडरमाइन करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। खुदावंद ने कहा ले खा और सो जा, रेस्ट कर। दूसरी दफ़ा फिर यही कलाम हुआ और फिर कलाम बताता है जब इसकी एनर्जी रीन्यू हो गई तो खुदावंद ने इससे कलाम किया और इसे कहा एलिया मैंने तेरे लिए काम रखा है, तूने 2 बादशाहों को मसा करना है। अपनी एंजाइटी अपना सारा कुछ इनू परा हटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू खौफ ना कर। और एलिया के लिए यही कलाम था, जब तुझे डर लगे तो याद रख कि यहोवा खुदा तेरे साथ है और तुझे कभी छोड़ने का नहीं। और ये वापस लौटा और कलाम कहता है इसने खिदमत की और बादशाहों को मसा किया। योर लो पॉइंट इज नॉट योर एंडिंग पॉइंट। लो पॉइंट्स आ जाते हैं मगर ये हमारा इख्तिताम नहीं है। दाऊद का लो पॉइंट भी दाऊद का एंडिंग पॉइंट नहीं था। ऐसे में जो कलाम उसके अंदर था उसने उसे संभाला और वो कहता है खुदावंद मेरी पनाह है, मेरा तवक्कुल उस पर है। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये जो लफ्ज़ है तवक्कुल, अगर आप इस बाब को देखें, इस ज़बूर को देखें तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। शो करता है एम्फसिस को, यानी ये अहम लफ्ज़ है। दाऊद खुदावंद पर तवक्कुल करना सीख रहा है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हर कोई तवक्कुल करता है। जब कश्ती डूबने लगती है उस वक्त जो हमारा रद्दे अमल है वो बताता है कि हम कितना ईमान रखते और किस कदर तवक्कुल करते हैं। आगे चलें, देखें 8वीं आयत। वो कहता है तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़े में रख ले, क्या वो तेरी किताब में मुद्दर्ज नहीं है? दूसरा नुक्ता, खुदावंद कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता। पहली बात हमने सीखी, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा रेफ्यूज है। दूसरी बात, गॉड नेवर फॉरगेट्स हिज पीपल। चाहे ये जात में था, चाहे एलिया बियाबान में था, आप जहाँ कहीं हैं खुदावंद आपको भूलने का नहीं। वो कहता है खुदावंद मेरे जो आंसू बहते हैं तू उनका हिसाब रखता है। मैं इस लफ्ज़ को देख रही थी,
जैसे जब हम खाता कोई लिखते हैं, एक्सप्रेशन ये है अब्रानी में, खुदावन तू मेरे एक एक आंसू को लिख लेता है, तू भूलता नहीं है। वो आंसू जो आप मेरे अजीज़ों अपनी तकलीफ़ में, अपनी लोनलीनेस में लोगों से छिप कर बहाते हैं, खुदावंद उनका भी हिसाब रखता है। उसकी नज़र आप पर लगी हुई है, जैसे उसकी नज़र दाऊद पर लगी हुई थी। मुझे हन्ना याद आ गई। किस किस ने हन्ना के बारे में सुना है? यस, अल्काना की बीवी, बेऔलाद औरत, उसकी सौत उसको ताने दिया करती थी। गो कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता, मगर ये औरत डीप इमोशनल पेन में थी। मर्द नहीं समझता था कि उसकी सौत उसके साथ क्या करती है। लोगों की बातें, लोगों का देखना, सोशल टॉर्चर इस औरत के दिल को छलनी किए हुए था। कलाम बताता है एक दिन इसकी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि ये हैकल में चली गई, इबादत खाना में चली गई, और शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसके मुंह से आवाज़ ना निकलती थी। वो रोती जाती और मुंह में ही दुआ करती जाती थी। कई दफ़ा ज़िंदगी में गम की शिद्दत इतनी हो जाती है, हमें अल्फाज नहीं मिलते हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। लोग पूछते हैं क्या हुआ है, सानू दसो, बट यू फील सो हैवी, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। हन्ना की सूरत हाल भी ऐसी ही थी, मगर कलाम कहता है वहाँ पर एली काहिन मौजूद था और वो रो रही है, तो एली को लगा ओ ये तो मैं के नशे में लगती है। कई दफ़ा चर्च में भी ऐसा हो सकता है, लोग रोते हैं, अपनी तकलीफ़ में हैं, असी फ़ौरन उन्होंने देखन लग पैने हैं। नो नो नो, लेट पीपल फील फ्री इन द चर्च। लोगों की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करें। आप नहीं जानते कोई किस बोझ के साथ हैकल में आया है, उसकी कैफियत क्या है। लेट हिम टॉक टू द ऑलमाइटी। हन्ना ने भी यही किया। तो उसने कहा, जब एली काहिन ने उसे बुलाया तो कहता है तू नशा करके यहाँ पर मौजूद है। उसने कहा नहीं साहिब, मैं तो दुख की मारी हुई औरत हूँ और खुदावन से अपना हाल कह रही हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि जब हन्ना के आंसू बहा करते थे, वो खुदावन की किताब में पोइट्री है, ये शायरी का एक्सप्रेशन है, खुदावंद उन्हें लिख रहा होता था। उसकी नज़रें हन्ना पर लगी हुई थीं, चाहे उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलते थे, मगर उसके आंसू खुदावंद के हुजूर आवाज़ रखते थे। और कलाम बताता है खुदावंद ने उसके आंसुओं को जिस मशकीज़े में जमा किया, आखिर को खुदावंद ने उसकी दुआओं का, आंसुओं का जवाब दिया और वक्ते मुअय्यन पर खुदावंद ने उसे समूएल दे दिया। आज खुदावंद आपके आंसुओं का हिसाब रखता है और वक्ते मुअय्यन पर जो वादा खुदावंद का आपके साथ है वो उसे पूरा करेगा। डोंट बी अफ्रेड, मत सोचें खुदावंद मुझे भूल गया है। कलाम कहता है माँ तो अपने शीरखार बच्चे को शायद भूल जाए, ये मुमकिन नहीं है कि माँ जिसे दूध पिलाती है उसे भूल जाए, मगर कलाम एक कंडीशन पेश कर रहा है, शायद ऐसा भी हो जाए। माँ भूल सकती है मगर खुदावंद नहीं भूलता। वो माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो आपकी फ़िक्र करता है। सो डू नॉट बी अफ्रेड, ही विल नेवर फॉरगेट यू। कभी भी वो आपको नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपकी फ़िक्र करता है।
کیا تسلی آتی ہے جب انسان سوچتا ہے مشکیزہ کیا ہے؟ کیمل سکن جس میں وہ میں بھرتے تھے، ساڈی اج دی کہہ لو تسی ٹینکی۔ خداوند اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ شاعرانہ انداز میں داؤد کہتا ہے میرے آنسو بہتے ہیں، خداوند کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ وہ انہیں جمع کرتا جاتا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل گاڈ! وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اور نہ کبھی آپ کو ترک کرے گا۔ He will always and always care for you۔ ایک اور شخص، 38 برس سے بیمار شخص جو حوض کے کنارے تھا، ایک دن یسوع مسیح اس حوض کی طرف آ گئے اور کلام بتاتا ہے یہ شخص وہاں پر پڑا ہوا تھا اور ارد گرد بیماروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور یہ بھی سوچتا تھا شاید خدا مجھے بھول گیا ہے، میرے پاس تو کوئی مدد نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ اترتا اور حوض کے پانی کو ہلایا کرتا تھا، تو جو کوئی پہلے اتر جاتا وہ شفا پا جاتا تھا۔ یہ شخص بے یارو مددگار، شاید پوری باڈی ہی پیرالائزڈ تھی، موو نہیں کر سکتا۔ کین یو امیجن 38 ایئرس، ہم 38 آورس بیمار ہو جائیں تو انسان تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ شخص 38 ایئرس سے بیمار، ہیلپ لیس اس جگہ پر پڑا ہوا، اور یسوع مسیح ادھر کو آ نکلا اور اسے کہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ تندرست ہو جائے؟ مگر اس کی صورتحال، اس کے اندر نا امیدی، بیکاز شاید گھر والے چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، اور اس کی نظر میں خدا بھی اسے بھول چکا تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے حوض میں اتار سکے، آئی ایم ہیلپ لیس۔ شاید سوچتا ہوگا آج موت آئے گی، آج موت آئے گی، میں مر جاؤں، میری زندگی اس عذاب سے چھوٹ جائے۔ یسوع نے اسے کہا میں تجھے پوچھ رہا ہوں کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کئی دفعہ جب خداوند ہماری صورتحال بدلنا چاہتا، ہم سے کلام کرتا ہے، ہماری نظریں اپنی صورتحال پر ہی گڑی رہتی ہیں۔ یسوع کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہونا چاہنا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے۔ آج شاید خداوند آپ کی صورتحال بدلنا چاہتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میرے کول کوئی ریفرنس نہیں ہے، مجھے یہ نوکری کیسے مل سکتی ہے، میری تو کوئی سفارش نہیں ہے۔ مگر خداوند پوچھ رہا ہے کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں جی، آئی وانٹ ٹو بی ہیلڈ۔ تو خداوند یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور کوئی حوض کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، جو فرشتے کو بھیجتا ہے آج وہ خود آ گیا، اور نا امیدی کی صورتحال میں اس نے کہا اٹھ، اور کلام بتاتا ہے وہ شخص فی الفور اٹھ کر اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، اور خداوند نے اسے یہ پروف کیا میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھے نہیں بھولا۔ وہی خداوند ہمیں بھی کبھی نہ بھولے گا۔ تیسری بات جو اس زبور سے ہم سیکھتے ہیں، 9ویں سے 11ویں آیت میں، خداوند ہمارا فخر ہے اور اس کا کلام، اس پر ہمارا توکل ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ کون میری طرف ہے، خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ داؤد کو یہ بات یاد آ گئی، اس نے کہا خداوند اگر میری طرف ہے
تو سارے فلسطی بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں. جس کی طرف خداوند ہے وہ شخص ہمیشہ وننگ سائڈ پر ہوتا ہے. وہ شخص کبھی ہار نہیں سکتا کیونکہ رب الافواج لشکروں کا خدا اس کی طرف سے جنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا فخر خدا پر اور دوسری چیز اس کے کلام پر ہے. یہ جتنی باتیں ہم زبور سے سیکھ رہے ہیں یہ باتیں داؤد اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ خدا کا کلام اس کے اندر ہے. جس ایماندار کے اندر خدا کا کلام، خدا کا مکاشفہ، اس کی ذات کا ریویلیشن ہوتا ہے، وہ شخص جتنی مرضی نا امیدی میں چلا جائے، کلام کہتا ہے صادق گر تو جاتا ہے مگر پڑا نہیں رہتا. صادق کو جو چیز پڑا رہنے نہیں دیتی وہ خداوند کا کلام ہے. خدا کا کلام اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اس کو کلام کے وعدے یاد آتے ہیں. جدو پیسے مک جان اس کو یاد آتا ہے کلام میں لکھا ہے خداوند جو چڑیوں کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے تیری قدر و قیمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، میں تجھے کیوں نہ دوں گا. انسان فوراً او یس میری قدر و قیمت اس سے زیادہ ہے، میرا بنانے والا مجھے روز کی روٹی بخشتا ہے. کلام آ گیا، صورتحال کی طرف نظریہ بدل گیا. جب کوئی عزیز خداوند میں سو جاتا ہے، ماں باپ اولاد بہن بھائی جو ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، واپس صادق لو فیل کرتا ہے. ایموشنز ہیں، ریالٹی ہے، مگر کلام یاد آ جاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے خواہ وہ مر بھی جائے تو بھی جی اٹھے گا. یہ کلام ہمیں سنبھال لیتا ہے. جب کوئی انسان ہمیں دھوکہ دے دے، عزیز ترین دوست، خاص طور سے ینگسٹرز کا یہ کرائسس ہے، مائی بیسٹ فرینڈ ہیز بیٹریڈ می. کلام اگر آپ ایماندار ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، آپ کو یاد آئے گا خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. آپ ٹھیک محسوس کریں گے، او یس انسان کمزور ہے، میرا بھروسہ خداوند پر ہونا چاہیے. جب دہشت گردی ہو جائے، پرسیکیوشن بڑھ جائے اور ہم ایز اے کمیونٹی لو فیل کریں، کلام آ جاتا ہے، یاد آتا ہے، لکھا ہے ایک دن وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اور پھر نہ ماتم ہوگا نہ رونا ہوگا اور ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے اور وہ تمام چیزوں کو نیا کر دے گا اور پھر کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی فکر نہیں. یہ کلام کی قدرت ہے. یہ حوصلہ انسان کے لفظ نہیں دے سکتے. اس لیے داؤد کہتا ہے میرا توکل خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. کلام کو پڑھا کریں. یہ آپ کے لو پوائنٹس پر، ہائی پوائنٹس پر تو یاد ہی رہتا ہے، لیکن لو پوائنٹس پر جب کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، خداوند کا کلام نہ صرف آپ کو اٹھائے گا بلکہ آپ کو قوت اور دلیری بخشے گا. اور داؤد کہتا ہے خداوند کی وجہ سے میں دیوار پھاند جاتا ہوں اور ہزاروں پر غالب آتا ہوں، کیونکہ لشکروں کا خدا اور اس کا کلام سچا اور برحق ہے اور یہی ہماری امید ہے. ہاللیلویا. کلام کو پڑھیں، اس میں اپنی جڑیں مضبوط کریں، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی مگر خداوند کہتا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جو
कुछ लिखा है वो सब पूरा होगा, हमेशा से पूरा होता आया है, आज भी पूरा होगा, हमारी आने वाली नस्लों पर भी खुदावंद का कलाम सच है और उनको संभालेगा। सो इसे पढ़ें, अपने ख़ानदानों में पढ़ें, उसके वादों को याद करें, अपने बच्चों को ये वादे याद कराएं, क्योंकि वी आर नॉट गोना लिव हियर फॉर एवर, हम हमेशा तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। मगर अगर आपने अपने बच्चों को कलाम सिखाया है, आप आसमान पर चले भी जाएं, कलाम आपके बच्चों के साथ रहेगा। उन्हें संडे स्कूल भेजें, टीनेज ग्रुप में भेजें, वो कलाम को सीखें और ज़ख़ीरा करते जाएं। जिसके अंदर स्टोर में कुछ पड़ा है वो ही ज़रूरत के मुताबिक स्टोर से बाहर आता है। सो स्टोर इट। दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग क्या काम करता है? रास्ता दिखाता है। सो इन लो पॉइंट्स, जब हर तरफ अंधेरा हो तो एक चिराग है जो कभी बुझने का नहीं, वो खुदावंद का कलाम है। वो आपके रास्तों को मुनव्वर करता जाएगा। आप एक कदम उठाएंगे, दूसरा कदम उठाएंगे और आखिरकार आप अंधेरी गुफा से, उस केव से जो नाउमीदी की है और उन बातों से जो आपका हौसला पस्त करती हैं, कलाम के सहारे एक कदम, दो कदम, तीन कदम और आखिर को आप निकल आएंगे और दाऊद की तरह ज़बूर के आखिर में शुक्रगुजारी करेंगे, मेरा खुदा ज़िंदा है जो मुझे भूलता नहीं और हमेशा मेरे साथ रहता है। सो ये तीन बातें आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं। पहली क्या थी? खुदावंद हमारी पनाह है, गॉड इज़ आवर रेफ्यूज। दूसरी बात, गॉड नेवर फॉरगेट्स, खुदावंद कभी नहीं भूलता, वो सारी बातों का हिसाब रखता है। और तीसरी बात, हमारा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। इसीलिए दाऊद कहता है मैं खुदावंद का शुक्र करूँगा, उसके हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानूँगा, क्योंकि वो मेरा मोहकम किला, मेरे छिपने की जगह और मेरा कवि ढारस है। तो मेरे अजीज़ों, टुडे इफ़ यू आर फीलिंग लाइक डेविड, अगर आप दाऊद की तरह महसूस कर रहे हैं तो ये कलाम आपके लिए है। डू नॉट वरी। अपनी सूरत हाल जिस तरह से आप आए हैं, आई डोंट नो आज आप क्या बर्डन कैरी कर रहे हैं, आज अपना बोझ दाऊद की तरह खुदावंद को दे दें। जब खुदावंद आपकी तरफ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? वो आपके लिए जंग भी करेगा, आपको फतह से बढ़कर गलबा भी देगा और उसकी शुक्रगुजारी करना आप पर वाजिब है, ये नहीं भूलना है। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सूरत हाल पर गौर करें। अगर आज सुबह आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, किसी के हाथों आपको चोट पहुंची है, खुदावंद के पास आ जाएं। अगर आपको मुखालफतों का सामना है, खुदावंद के पास आ जाएं। अगर आप किसी अजीज़ के बिछड़ जाने से गमज़दा हैं, खुदावंद के हुज़ूर आ जाएं। वो आपके आंसुओं का हिसाब रखता है और उसकी नज़र आप पर लगी हुई है। जिसने दाऊद को ना छोड़ा वो आपको भी कभी ना छोड़ेगा। उसका रूहुल कुद्स आपका मददगार है।